सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। तीनों खेती कानूनों की वापसी उत्ते आगामी संसद सैशन में चर्चा की तरीक लगभग तय। केंद्रीय कोला ते खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिता बयान, कहा 24 नवंबर को तीन खेती कानूनों वापस लैण की मंजूरी बारे विचार कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर में 165 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का किया उद्घाटन। झेलम और तवी हड़ कंट्रोल प्रोजेक्ट का भी होया उद्घाटन। दो साल बाद निजी डाटा सुरक्षा बिल नूं मिली संसदीय कमेटी की मंजूरी। सरकारी एजेंसियों नूं मिल सकती है सोट। 2019 में लिया गया सी बिल। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ विचार कर सकता है। संसद में तीन खेती कानूनों रद्द किए जाने के सवाल उत्ते जोशी ने एक पत्रकार संमेलन दौरान कहा कि खेती मंत्राला विचार कर रहा है तो यह तय किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि कानूनों वापस लैण के बिलों संसद के आगामी सरद सैशन में पेश किया जाएगा जो 29 नवंबर तो शुरू होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर में 165 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया जिन्हों में झेलम और तवी हड़ कंट्रोल प्रोजेक्ट शामिल ने। अधिकारी ने जानकारी दी है। एक अधिकारित बुलारे मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने 130.49 करोड़ रुपए की लागत वाले सेहत सिक्ख्या शहरी बुनियादी ढांचे और आफत प्रबंधन नाल संबंधित विकास कामों का उद्घाटन किया। मंत्री ने झेलम और तवी हड़ कंट्रोल प्रोजेक्ट के तहत बड़गाम में केंद्र शासित प्रदेश पद्धर के एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और सुपरवाइजरी कंट्रोल से डाटा प्राप्ति कंट्रोल इमारत का नींह पत्थर भी रखा। पिछले साल जून में गलवान घाटी में चीन के वैश्याना हमलों विरुद्ध मोर्चे तो अगवाई करने वाले 16 बिहार रेजीमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू नूं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वालों मरण उपरंत महावीर चक्र नाल सन्मानित किया गया। बाबू की पत्नी बी संतोषी और मां मंजुला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के वड्डे फौजी अधिकारियों की हाजिरी में हुए समारोह दौरान पुरस्कार प्राप्त किया। चार होर सैनिकां नायब सूबेदार नुदूराम सोरेन, हौलदार गनर के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह जिन्हों ने पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीनी फौजां नाल लड़दे बहादुरी नाल अपनी जान कुर्बान कर दी सी नूं मरण उपरंत वीर चक्र दिता गया। तमिलनाडु में सेलम जिले के कारूंगाल पट्टी पिंड में एक LPG सिलेंडर में धमाका हो गया। इस हादसे में एक बजुर्ग महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 12 होर जख्मी हो गए। यह हादसा सवेरे तकरीबन 6:30 बजे उस समय वापरिया जदों राजेश्वरी ने चाह बनाने लई गैस चालू करने की कोशिश की सी। इस धमाके का असर इन्ना ज़्यादा सी कि कोल दे 3 मकान भी मलबे में तब्दील हो गए। घटना की जानकारी मिलने तो बाद तुरंत ही पुलिस और अग बुझाऊ विभाग के कर्मियों ने मौके पर जाके राहत और बचाव काम शुरू किया। एक 10 साला बच्ची समेत 12 लोगों को मलबे विचों बाहर कढ़िया। इन्हां लोगों को इलाज लई सरकारी हस्पताल में दाखिल करवाया गया जिन्हां विचों 3 की हालत गंभीर दसी जा रही है। करीब 2 साल के सलाह मशवरे तो बाद निजी डाटा सुरक्षा बिल नाल संबंधित संसद की संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट सोमवार को प्रवान कर ली गई जिस विच उस व्यवस्था को बरकरार रखा गया जो सरकार को अपनी जांच एजेंसियों ने प्रस्तावित कानून के दायरे तो आज़ाद रखने का अधिकार दिंदा है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश समेत कई विरोधी नेताओं ने इस व्यवस्था से कुछ होर पॉइंटों को लैके अपने वालों सहमति का नोट भी दिता सी। लोगों के निजी डाटा की सुरक्षा और डाटा सुरक्षा अथॉरिटी की स्थापना के मकसद नाल यह बिल 2019 में लिया गया सी जिस तो बाद इसनूं छाणबीण और जरूरी सुझावों लई एक कमेटी को भेजा गया। कांग्रेस के 4 संसद मैंबर, तृणमूल कांग्रेस के 2 होर, बीजू जनता दल के एक संसद मैंबर ने इस कमेटी दी कुछ सिफारिशों को लैके अपनी सहमति जताई है। संसद की इस कमेटी ने कहा कि सरकार और CBI, ED, रॉ, IB और UIDAI समेत उसदियां वख-वख सरकारी एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्ति कल्याण संबंधी कारणों के चलते छूट मिल सकती है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सूबे दीआं पुलिस बटालियनां पुलिस थाणिਆਂ ਵਿੱਚ अणअधिकारत गनमैन ड्यूटी लगाउण दा सख्त नोटिस लैंदिआं सारे जोनां दे IGs, DIGs ਅਤੇ निजी तौर पर ऑडिट करके 25 नवंबर तक रिपोर्ट देने लई उन्होंने कहा है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 25 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 2-3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। जनता को मेरे पे विश्वास है। पंजाब की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। मैं पंजाब की जनता का बहुत मान करता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे हमेशा पंजाब के लोगों का, पंजाब की जनता का इतना प्यार और इतना विश्वास मिला। तो जब मैं गारंटी देता हूँ, मैं कहता हूँ केजरीवाल की पहली गारंटी, तो जगता कहती है हाँ ये बंदा पूरी करेगा गारंटी। आप अगर जिस दिशा में पूछ रहे हैं, केजरीवाल सीएम का कैंडिडेट नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखिए हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज़ हो जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नाराज़ होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते हैं। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दें, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूँ 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल हो। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने हैं, हमारे तो 2 ही गए हैं। उनके मैं चैलेंज कर रहा हूँ 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੰਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਵਰਨ ਪੈਰਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ BSP ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। तो इस करके आज बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है तो साड़ी असी ओजी पार्टी है जिहदी बांह फड़ ली फिर पक्की हुंदी है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਾਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। कंगना रनावत जो बार बार कभी किसानों के ऊपर, कभी देश के ऊपर, कभी देश की आज़ादी को लेकर, कभी हमारी माताओं बहनों के ऊपर और अब सिखों के ऊपर ये कह के हमला किया कि जो किसानी तीनों बिल देश के प्रधानमंत्री जी ने वापस लिए, ये कहा कि उसकी बाजू मरोड़ कर खालिस्तानी आतंकवादियों ने ये बिल वापस कराए। ये देश की सबसे ऊंची गरिमा वाला स्थान जो है प्रधानमंत्री जी कुर्सी, उसका भी
बहुत बड़ी ये उनके खिलाफ बोलना या उनकी गरिमा के खिलाफ बोलना, और साथ में ये भी कहा इन लोगों को, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उसने पैरों के नीचे कुचला था, इनको मच्छर की तरह मसला गया था, और आज भी इनके बच्चे जो हैं उसके नाम से डरते हैं और उनको ऐसा ही गुरु चाहिए। ये सारी बातें हमने कंप्लेंट के माध्यम से दिल्ली के अंदर भी और महाराष्ट्र जहां पे वो रहती है, जिस पुलिस स्टेशन में, कल हम खार पुलिस स्टेशन में गए थे, मैं, सरदार सर्वजीत सिंह विर्क जी और सरदार गुरदेव सिंह जी और बीबी रंजीत कौर जी, हमने जाके वहां के गृह मंत्री से भी मुलाकात करी थी। हमने उनको सब तथ्यों से अवगत कराया। वहां के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और वहां के सीनियर इंस्पेक्टर सबसे तथ्य दिए, और आज उन्होंने हमें सुबह बताया कि वो मुकदमे के लिए आदमी भेजे, वो दर्ज कर रहे हैं। और आज उन्होंने मलाड पुलिस, वहीं उस पुलिस स्टेशन, खार पुलिस स्टेशन के अंदर FIR नंबर 725/2021 जो कि सेक्शन 295A के तहत मुकदमा आज उन्होंने दर्ज किया है। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ करार ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ तमाम ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੀ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਲਿਮਟਿਡ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ 66ਵਾਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 109 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 3000 ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ, ਬਾਇਓ CNG ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 2 ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਇਓ CNG, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਜਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਿਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਗਾਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 20-22 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਗਾਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ 22 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 11-11.25 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ 11 ਤੋਂ 11.5 ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ 2 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ CNG ਬਣੇਗੀ, ਉਹ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਸ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਖੰਡ ਬਣੇਗੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 3000 ਜਿਹੜੀ TCD ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਥਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ 120 ਜਾਂ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅੱਡਾ ਬੌਲੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬਿਪਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ 300-350 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ, ਐਕਸਰੇ 113 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਲੇ ਪੈਨ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਚੈਂਗ ਜੇ ਬੁਕ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। I have really honor to have this special tour of Sikh temple in New Delhi. As Ambassador of Korea, I wanted to show the respect to the the religion of Sikh. So I'm really honored to have this occasion. ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।